اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اور خوبیاں اس شافی کے لیے جو تمام جہان کا پالنے والا اور شفا بخشنے والا ہے، جس نے کوئی چیز بھی بے فائدہ پیدا نہیں کی۔ اور درود پہنچے طبیب روحانی و جسمانی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چمن نشا دواخانہ یوٹیوب چینل کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کا میزبان حکیم خورشید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے علامات جنات، یعنی جس شخص کے اوپر جنات کے اثرات ہوں گے تو اس کے اندر کون سی علامات پائی جائیں گی، کون سی پہچان ہوگی، کون سی ایسی نشانی ہوگی جس سے جو ہے ہم اندازہ کر سکیں کہ اس کے اوپر جو ہے جنات کے اثرات ہیں۔ تشخیص کرنا تو وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس کے اندر کچھ ایسی نشانیاں پائی جاتی ہیں جسے دیکھ کر ہم ایک اندازہ کر سکتے ہیں اس کی جو نشانی ہے وہ کیا ہے۔ دیکھیے، جنات والے مریض کی ایک پہچان تو یہ ہے کہ وہ انگڑائی بہت لیتا ہے اور اس کو جمائی بہت زیادہ آتی ہیں۔ اس کی آنکھیں سرخ گلابی ہوتی ہیں، جیسے کہ بعض لوگ نشہ کرتے ہیں، جیسے شراب پی لیتے ہیں یا پھر افیم وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں گلابی اور لال ہوتی ہیں نا، سرخ۔ ایسی آنکھیں جو ہیں اس جنات والے مریض کی ہوتی ہیں جس کے اوپر جناتی اثرات ہوں۔ اور اس کا چہرہ اور ہونٹ خشک ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پانی بھی زیادہ استعمال کرتا ہے، کیونکہ جنات جو ہے وہ آتشی مخلوق ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کو جو ہے پیاس کی شدت بار بار ہوتی ہے اور خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ نے پانی لے لیا، اس کو آپ کسی برتن میں لے کر اور آپ اس کو آگ کے اوپر چڑھا دیں، چولہے پر چڑھا دیں اور نیچے سے آگ جلائیں، تو آگ کی گرمی سے جو ہے وہ جو پانی ہے برتن کا وہ جل جائے گا، وہ خشک ہو جائے گا، کیونکہ جو آگ کا مزاج ہے وہ جلانا ہے، گرم ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جس شخص کے اوپر جنات کے اثرات ہوں گے تو اس کا خون جو ہے وہ جلتا ہے، کم ہوتا ہے۔ اور ایک علامات جنات والے کی یہ ہے، وہ جدھر بھی دیکھتا ہے تو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا ہی رہتا ہے، اپنے پلکوں کو وہ جھپکتا نہیں ہے، خواہ وہ 10 منٹ دیکھے یا 5 منٹ دیکھے، وہ دیکھتا ہی رہے گا، پلکوں کو نہیں جھپکتا، جس کے اوپر جنات کے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ بھی اس کی ایک علامات ہے۔ اچھا، اب شیطان کی علامات کیا ہے؟ اگر کسی شخص کے اوپر شیطانی اثرات ہوں، حالانکہ جنات کی قوم سے ہی شیطان ہیں، لیکن اس میں طبقے ہیں الگ الگ۔ شیطان کو حمزات بھی کہا جاتا ہے، جو کہ ابلیس کی اولاد ہے۔ جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اور جب اسے دفن کیا جاتا ہے اور دفن کرتے وقت اگر یہ آیت نہ پڑھی جائے، منہا خلقنکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تو اس کا ہمزاد جو ہے وہ دفن ہونے سے رہ جاتا ہے، اور وہی ہمزاد پھر ایسے انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے کہ جس کا خون اس کے موافق ہوتا ہے، اور وہ اس میں داخل ہو کر اپنا تسلط جما لیتا ہے، اور ہمزاد جو چاہتا ہے وہی شخص وہ بولتا ہے۔ بعض مرتبہ جو ہے ہمزاد غیبی خبریں بھی بتاتا ہے انسان کے اوپر حاضر ہو کر، اور جھوٹ بولنا تو اس کا مخصوص وظیفہ ہوتا ہے، غلط سلط خبریں بتاتا ہے وہ۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جو متعلقین ہوتے ہیں، جو گھر والے ہوتے ہیں، جب کسی شخص کے اوپر عصبی خلل ہوتا ہے، عصب ہوتا ہے، شیطان اس کے اوپر ہوتا ہے، تو وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں اس سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے ہمارے اوپر کیا بیماری ہے، یا ان کے اوپر کیا تکلیف ہے، یا کیا پریشانی ہے، تو وہ جھوٹ موٹ جو ہے کچھ بھی بول دیتا ہے۔ وہ یہ بھی بول دے گا کہ جو ہے تمہارے بھائی نے تمہارے اوپر کروا دیا ہے، تمہاری جو ہے خالہ نے تمہارے اوپر کروایا ہے، اور جو متعلقین ہوتے ہیں، جو گھر والے ہوتے ہیں، وہ اس بات پر یقین بھی کر لیتے ہیں۔ اب گھر والے یقین بھی کر لیتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ ارے اب جب یہ بتا رہا ہے اس کے اوپر جو حاضر ہیں تو اس کا مطلب صحیح ہے بات، تو میرے بھائی اس کی بات مت ماننا، وہ شیطان ہے۔ شیطان تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا، شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام ہے لوگوں کے گھر بگڑوانا۔ اگر وہ اتنا اچھا ہوتا تو وہ اس مریض کے اوپر آ کے اس کو پریشان کیوں کر رہا ہوتا؟ آپ ذرا یہ بتائیے۔ جب وہ اتنا اچھا ہوتا، آپ کو اچھی باتیں بتا رہا ہے، آپ کو سچ بتا رہا ہے کہ اس نے کروا دیا، تو وہ خود مریض پر آ کے کیوں پریشان کرتا ہوتا اس کو؟ تو شیطان کا کام ہے آپس میں لڑانا اور پریشان کرنا۔ ایک تو وہ خود اس مریض کو بھی پریشان کر رہا ہے جس کے اوپر وہ حاضر ہے، اور پھر جو ہے اور اس کے علاوہ اور جس کے متعلق اس نے آپ کو یہ بتایا کہ اس نے کروا دیا، تو پھر آپ بھی لڑنے لگو آپس میں، تو اس کے تو دونوں طرف سے فائدے ہو رہے ہیں نا۔
तो इसीलिए जिसके ऊपर कोई हाजिरी होती हो उससे कोई सवाल जवाब नहीं करना चाहिए, वो शैतान होता है और उल्टी सीधी बातें जो है वो बताता है और आपस में बुराइयां डाल देता है। ऐसे कई लोग हमारे दवाखाने पर भी आए और उन्होंने हमसे कहा कि यार खुर्शीद भाई जरा देखो हमारे ऊपर जादू करवा दिया है। तो मैंने कहा आपको कैसे पता लगा? तो बोले जो है वो हमारी बहन है, उसके ऊपर हाजिर था, कोई आसिफ वगैरह आता है उसके ऊपर, तो उसने बताया है। तो मैंने कहा किसके लिए बताया? तो बोले जो है हमारी फुप्पो के लिए बताया कि उन्होंने करवा दिया है। अब बताइए ये अच्छा है? फुप्पो को करवाना चाहिए। तो मैंने कहा मेरे भाई वो शैतान है, उस शैतान की बातों में आप आ गए। शैतान का काम तो लड़ाने का है और आप जो उसकी बातों में आ गए। तो इसीलिए ऐसे इन शैतानों की बातों में मत आना भाई, ये शैतान कुछ भी बोलते हैं। और बाज़ मरतबा हमने ऐसा भी देखा कि कुछ लोग ये दावा करते हैं कि हमारे ऊपर जिन्नात की हाजिरी हो रही है और वो लोगों को जमा कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो लोगों की परेशानियों के बारे में बता रहे होते हैं कि तुम्हारे ऊपर जादू है, तुम्हारे ऊपर आसेब है, तुम्हारे ऊपर ये है, वो बता रहे होते हैं। तो ऐसे लोग भी बिल्कुल झूठे हैं, बिल्कुल मक्कार लोग हैं, वो उनके ऊपर कुछ नहीं आ रहा है। वो ऐसे लोग होते हैं कि जो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं होते हैं, जाहिल किस्म के लोग होते हैं। वो उनको आमिल बनने का शौक होता है, वो आमिल बनना चाहते हैं। अब चूंकि पढ़े लिखे हैं नहीं, लिख पढ़ सकते नहीं वो, तो वो सोचते हैं कि ये तरीका एक बहुत अच्छा है कि अपने ऊपर हाजिरी लेने लगो और कहने लगो कौन है साहब, भाई साहब आ रहे हैं हमारे ऊपर। अगर 1000 लोग हैं और वो ये दावा करें कि हमारे ऊपर अच्छे जिन्नात आते हैं, हमारे ऊपर भाई साहब की हाजिरी होती है, तो ये समझ लीजिएगा 999 झूठे हैं उसके अंदर। क्योंकि मैं एक इसलिए छोड़ रहा हूँ कि इसका इनकार नहीं है कि जिन्नात नहीं आ सकता, जिन्नात इंसान पर आ सकता है। जिन्नात अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, वो लोगों को फायदा भी पहुंचाते हैं, तो आ सकता है वो। तो अगर 1000 लोग ऐसा दावा करें तो उसमें से एक ही सच्चा होगा, 999 झूठे हैं बिल्कुल। कुछ उनके ऊपर नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है उनके ऊपर, कोई ऐसे लोग हैं तो आप उनसे 2-4 सवाल करके पूछ लेना जरा। एक तो ये सवाल है उनसे पूछना, अगर किसी शख्स के ऊपर जिन्नात की हाजिरी होती हो तो आप में से अगर कोई वहां पर मौजूद हो और वो ये जानना चाहता है कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अब ऐसे तो आप अपने बारे में पूछोगे तो वो कुछ भी बताएगा उल्टा सीधा, तो आप थोड़ी देख रहे हैं। जिस तरीके से अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं, हर इंसान जानता है, तो ऐसे ही जिन्नात के अंदर सबसे पहला जिन्नात कौन था? आप उनसे ये सवाल कर लेना, जिसके ऊपर जिन्नात आता है उससे आप पूछ लेना कि सबसे पहला जिन्नात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो पैदा किया उसका नाम क्या था। एक तो आप ये सवाल कर लें। दूसरा एक ये है कि ऐसा घर कौन सा है जिस घर के अंदर एक किस्म का पेड़ होता है और वो पेड़ अगर जिस घर में है तो उस घर में जिन्नात दाखिल नहीं हो सकते, वो पेड़ कौन सा है? आप ये सवाल कर लें जरा उनसे। फिर देखो आप, ऐसी बहुत सारी मतलब जो है दलीलें हैं, मैंने आपको ये 2 मिसाल के तौर पर बताई हैं और आप कहोगे तो हमें भी मालूम नहीं है। तो अगर ऐसा कोई शख्स है जो दावा कर रहा है और आप वहां जाके उनसे ये सवाल करें, पहले जब वो जवाब दें तो वो जवाब जो है हमारे कमेंट बॉक्स में आप डालें कि उन्होंने ये कहा है, तब हम आपको बताएंगे सही जवाब क्या है। हम ऐसे बहुत सारे लोगों से मिले हैं जो ये दावा कर रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब उनसे इल्मी गुफ्तगू हुई तो वो झूठे साबित हुए, मक्कार निकले वो, और फिर जो है वो बदतमीजी पर उतर आए। क्यों? कि उन्होंने देखा अब हमारी बेइज्जती हो रही है। तो इसीलिए जो है शैतान अगर किसी के ऊपर हाजिर है तो आप उनकी बातों को ना माने। वो जो कुछ बताए वो शैतान है, वो लोगों को परेशान करना चाहते हैं और खुद जो है वो मरीज को भी परेशान कर रहे होते हैं और आपको भी परेशान कर देते हैं ये बताकर कि उसने करा दिया है, कि उसने ऐसा कर दिया है। और जो लोग हाजिरी अपने ऊपर लेते हैं जिन्नातों की, तो ऐसे लोगों के पास भी मत जाइए, वो झूठे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं है उनके ऊपर भाई। तो मैंने आपको अलामात बताई है जिन्नात की और आसिफ की, ये अलामात हैं। आज का हमारा जो मौजू था वो यही था, लेकिन ये है कि जब बात निकली तो बात में बात जो है फिर वो निकल जाती है। तो मैंने आपको बता दिया, इससे जो है आप बिल्कुल होशियार रहें ऐसे लोगों से। आज का वीडियो हम बस यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी हिदायत अता फरमाए और हमें भी हिदायत अता फरमाए और सही बातों पर अमल करने की तौफीक दे और बुराइयों से बचाए।